الحمد لله على هذه النعمة وعلى هذه الساعة وعلى هذا الفضل. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك. هذا اللقاء ما كان في الخواطر. قال بعضهم أن هذه الماء موصولة وليست نافذة، أي الذي كان في الخواطر. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى له تكرمات وله تحننات وله تفضلات. سمعت كلام سيد الحبيب عمر قبل ايام في بعض المجالس يذكر الحبيب ابو بكر، قال عنهم لما تشوفون شيء كبير من سر الحبيب بكر بيظهر بعد انتقاله الى عالم الله اكثر مما كان من قبله. ونرجو الله ان يكون هذا المحل من المحلات التي فيها ان شاء الله حنانتهم وعليها نظرهم ورعايتهم. وكرمنا الله واياكم كما تعرفون بمجيء اخينا وحبيبنا السيد الحبيب الحسين النسيب سيدي حامد بن سيدنا الامام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، حدث عن البحر ولا حرج، الى مشفى، الى عينات، الى تريم، الى المدينه، الى الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم. اعطاهم الله سر هذا الزمان وفتح الله لهم الابواب، فعسى ندخل في هذه الابواب ان شاء الله. هذا المحل ان شاء الله يرحب بحبيبنا حامد ومن معه من الاحباب ومن الاخوان ومن طلاب العلم الذين فيه ومن وفد الى خارجه، على لسان الحبيب سالم بن عبد الرحمن العيدروس، وعلى لسان الحبيب عبد الله بن محمد الحجاج، وعلى لسان الحبيب ابو بكر عليه الرحمه والرضوان من الله تعالى، وعلى مقامهم ان شاء الله كلهم يكون هذه الدائره دائره واحده متصله. هذا المكان من يوم من اول حبايب تاسيسه الحمد لله اثر ذلك تلك وحبيبنا عمر هو الذي فتح هذا المسجد، وأن ابو جدل يعرفون هذا الكلام. ومن السماح الشديد ان يرون يجلس المحراب هذا، وكان من الدعوات التي دعا الله فيها في هذا المكان وهي مسجله وموثقه، قال يجعله الله علم من اعلام الهدايه ومنار من منارات الدعوه. فنرجو الله ان يحقق هذه النيات ان شاء الله، يكون ان شاء الله مجيء حبيبنا حامد ما بعده ما هو كما ما قبله ان شاء الله من انفتاح ابواب الدعوه. يجعل الله مسجد الامام العدلي ورباط الامام العدلي ان شاء الله محطه لهذه الجبال وما حولها يقصدونها ان شاء الله اهل الخير، وتقصد للعلم وتكون ان شاء الله كلها ساحات عظام. ما كان ينبغي لي ان حتى لجلوس هذا المحل ما هو مناسب، لكن نطلب العفو من حبيبنا حامد وان شاء الله ينوب عن اهله وعن اسلافه. ونيتنا ان الله يفتح لنا باب كبير من حبيبنا عمر وحبيبنا ابي بكر فخر الوجود الشيخ ابو بكر. احتفلنا بمناسبته قبل حوالي 10 ايام وقرانا منظومته وقرانا حضرته وقرا حضره الشيخ ابو بكر مره في الشارع بعد الجمعه. فالحمد لله على هذه النعمه يغتنمون، سواء الطلاب الذين يتهيئون للسفر الى البسيسه عند سيدنا المهاجر او الطلاب المسلمين او كل من قدم. هيئوا قلوبكم ووسعوا مشاهدكم، فان الله سبحانه وتعالى اذا اتسع المشهد اتسع العطاء منه. اختم كلامي بقصص باعلام سيد الحبيب ابو بكر عليه رحمه الله. المره من المرات تتكلم عن اثر التربيه التي تحتفل عبد القادر في الضحى، واعطاني ورقه فيها ابيات الشيخ ابو بكر بن سالم. قال يا ابو بكر ان استطعت ان شئت بها في المجلس اليوم او في مجلس اخر لا باس. قال الحبيب نظرت اليها واذا هي مناسبه على صوت العلوم. فلما انتهت القراءه قالت هل يمكن ابيات هذه واذا هي من التهيئه على الشيخ ابو بكر. قال فامتلأ الحبيب كثير وتأثر وظهر عليه التأثر وقال يا ابو بكر شوفنا البارحه شوف الشيخ ابو بكر بثياب خضر يطير في الجنه. والشيخ ابو بكر هو حامل رايه الدعوه في زماننا ومدد اهل الدعوه الى الله الاخير، خصوصا في من ارتبط بمدرسه حضرموت سادتنا العلويين وتلك الدواحات الشريفه، يكون المدد الكبير من دائره الشيخ ابو بكر. الله يجعلها ساعه امداد لهم اجمعين ان شاء الله. كونوا اذان صاغيه واسعوا قلوبكم وتهيئوها، وان شاء الله نسمع وننتفع بالخير وعظكم بالعافيه والعافيه.
وجه بكل النعمة إليه. صلى الله وسلم وبارك على أصل الرسول من سيد الخلق ومواهب الحق على يديه، تجمعت فيه أصناف الكمال فلم يوجد كاملة إلا لديه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار من بلغوا بذكره على الذرة، وعلى صحابته الأخيار من سادوا بفضل صحبته على سائر الورى، وعلى من سلك في سبيل متابعتهم مسار وتمسك من محبتهم بأوثق العرى. أما بعد، فإن من كرم الله سبحانه وتعالى الكبير على الواحد منا ومنكم انضمامه في مثل هذا المكان بين المنتفعين المرتبطين المنتسبين إلى من أسسوه وشاهدوا مبناه ومعناه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membukakan pintu kabul bagi orang yang menghadap kepadanya, dan juga akan memberikan kesempatan kepada semua makhluknya untuk bisa usul, bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seseorang yang berusaha mengeluarkan rasa himmahnya untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana yaitu merupakan paling dicintainya dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada keluarganya beliau yang mana mereka telah mencapai martabat dan maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salawat serta salam tercurah limpahkan kepada sahabatnya, yang mana sahabat tersebut selalu mendengar dan selalu menyambungkan diri dengan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan salam juga tercurah limpahkan kepada semua orang yang mengikuti beliau-beliau semua dengan jalan yang mudah terang, dengan jalan yang mudah lurus. Amma ba'du, katanya beliau, sesungguhnya ketahuilah wahai saudara-saudara, sesungguhnya salah satu daripada karunia, kemuliaan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar yang diberikan kepada masing-masing kita, yaitu adalah kesempatan untuk kita bisa berkumpul di majelis dan di tempat yang seperti ini, yang mana di tempat yang seperti ini kita bisa bersambung kepada muassisnya dan juga menyaksikan daripada bangunan-bangunannya, yang mana mereka semua yaitu tidak lepas daripada irtibat sampai nyampe kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad. سبحان الذي لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah mengutarakan satu hikmah dalam kitab hikmahnya. Beliau mengatakan mahasbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dalil atas walinya, atas kekasih-kekasihnya, kecuali dalil yang sangat besar, yaitu apabila mereka semua yaitu bisa menyampaikan kita semua kepadanya, dan tidak akan memberikan kesempatan untuk kita bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dikehendaki semua orang untuk bisa nyampe kepada Allah, kecuali adalah orang-orang yang dikehendaki untuk bisa nyampe dan dekat kepada Allah. وجود واحد منا ومنكم تحت مثل هذه المظلة أمارة على أن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير، أنه غفره على أبواب المحبوبين من عباده. Berkumpulnya kita semua di lautan yang seperti ini, di tempat yang sangat mulia yang seperti ini, itu merupakan satu tanda, yang mana tanda tersebut memberi isyarat kepada kita, ngasih tahu kepada kita bahwasanya kita yaitu dikehendaki untuk menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab beliau menempatkan kita di tempat yang seperti ini. وتنتهي سيدنا الشيخ صالح الجابر رحمه الله تعالى في القاهرة يزور سيدنا مولانا الإمام الحسين بن علي، وعنده مجموعة من طلابه. في أثناء الزيارة نازله حاله، ثم سئل عنه وقال لمن حضروا معه الزيارة: أبشروا وأنتم جميعا من أهل الطهارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dikisahkan bahwasanya di suatu saat di suatu ketika ada Al-Habib Saleh Al-Bahar pernah berziarah kepada Jadi itu dikisahkan bahwasanya Al-Habib Saleh Al-Ja'fari yaitu pernah berziarah bersama santri-santrinya kepada kediamannya Al-Habib Husain bin Ali, dan di waktu beliau berziarah ke tempat Habib Husain bin Ali tersebut, yaitu beliau lagi memiliki kegembiraan yang sangat luar biasa dan lagi datang halnya. Kemudian beliau berkata kepada orang yang menghadiri ziarah tersebut, beliau berkata dan berteriak, "Abshiru, bergembiralah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kalian sebagai daripada orang-orang yang ahli thaharah, yang tercatat daripada orang-orang yang sangat bersih hatinya," katanya beliau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kalian baik melainkan yaitu yang namanya kesucian. قال الله سبحانه وتعالى قد وعدهم أن يذهب الرجس عنهم وأن يصرفه عنهم، فكل من كان من أهل الرجس لابد وأن يكون مصروفا عنه. فما دام أن الله تعالى أتى بكم به وأقبل بكم عليهم وأوقفكم على أبوابهم، فمعناه أنه ليس بكم رجس، لأن الرجس قد وعدهم أن يصرفه عنه. فما دام أوقفكم على أبوابهم إذن أنتم من أهل الطهارة، لأن صاحب الرجس مصروف عن أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. Kenapa kok Al-Habib Saleh tersebut mengatakan seperti itu? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan yudhiba ankumur rijsa, yaitu ahli-ahli bait, yaitu dihilangkan dari mereka semua yang namanya kotoran, yang namanya keburukan, sehingga mereka semua yaitu adalah orang-orang yang suci daripada ahli bait. Kemudian kenapa kok mengatakan orang yang menghadiri ziarah tersebut dikatakan orang yang suci? Dikarenakan ahli bait tidaklah singgah, yang merupakan orang-orang yang suci tidaklah mereka semua singgah kecuali ke tempat yang suci. Kalau ada orang datang kepada beliau dibuka pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesempatan bisa dekat dengan ahli bait, itu merupakan orang tersebut tercatat atau sudah tertulis dijamin oleh Allah bahwa orang tersebut yang berkumpul dengan mereka ditulis sebagai pada orang-orang yang ahli thaharah, orang-orang yang sudah dirawat karena disinggahi, diziarahi dan bertemu langsung, berkumpul langsung dengan orang yang sangat suci, yang mana orang yang suci tidaklah singgah melainkan ke tempat-tempat yang suci. Alhamdulillah الذي أذن لنا بأن نجد هذه المواقف وأن ندخل عليه من هذه الأبواب التي جرت عادته سبحانه وتعالى بأن لا يود راغبا عليه. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan saya ke tempat yang berbahagia ini, katanya beliau, dan bisa bersambung dengan orang-orang daripada beliau-beliau semua, yang mana salah satu adanya, salah satu kebiasaannya, salah satu dermawannya Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak pernah menolak orang yang wukuf di hadapannya. والذي يكرمه الله تعالى من عمومة وكثير الصالحين، يكرمه الله تعالى بالسكنى في الرضا منسوب لأحد كبارهم، يكون له حظ من سريان آثار رعاية من ذلك الولي يختلف عما يحصل لمن له عموم الارتباط ولم يتوفر له مثل هذه الفرصة التي نحن فيها. Katanya beliau, sebagian daripada kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki ikatan dengan beliau-beliau semua, yaitu kita katakan nikmat yang sangat minim mungkin itu diberikan kepada kita yang selalu menyambungkan diri dengan mereka-mereka semua. Paling tidak kita itu ditempatkan di tempat yang sangat suci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberi hidayah untuk bisa mondok di tempat yang seperti ini, sehingga di pondok yang seperti ini kita mendapatkan riayah, kita mendapatkan lindungan daripada mereka semua, yang mana lindungan itu semua yaitu kita hasilkan daripada sirnya mereka semua, yang mana sir tersebut tidak akan kita dapatin kecuali lewat pintu yang seperti ini. هنا في نعمة هي أن الأوقات كلها
لست أنت الذي ترتبها لنفسك. برنامجك من عند الاستيقاظ إلى عند النوم هذا البرنامج أنت ما وضعته لنفسك. الذي وضع لك هذا البرنامج بتفصيله هم أهل المعرفة، هم الذين رسموه لك وارتضوه لك وارتأوا أن التزامك به كثير في وصولك إلى الله سبحانه وتعالى إن كان على وجه الصدق. عموما المعتقدين الصالحين يجتهدون في ضبط أوقاتهم بما يدعو مما يريده شيوخهم، بما يحقق مقاصد شيوخهم فيهم. أنت مفيد مؤونة في اجتهاد في توزيع أوقاتك. تولى تعرفهم بالله ضبط أوقاتك، قالوا لك الساعة الفلانية طالع فيها، الساعة الفلانية الساعة الفلانية. هذه البرامج التي تضبط بها أوقاتكم وضعت على نوع oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua ditertibkan oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kelompok lain. Kalau kelompok lain yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, masih sibuk untuk ngatur waktunya. Kalau waktu ini yang enak mau ngapain terus kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kelompok yang lain. Tapi kalau kalian santri-santri yang ada di pondok sini, yaitu nggak usah sibuk-sibuk mikirin hal itu, karena oleh orang-orang yang ahli ma'rifat sudah ditertibkan oleh mereka semua yang namanya waktu kalian, sehingga kalian kalau memiliki inisiatif, memiliki jujur sungguh-sungguh dalam berjalan di jalan yang seperti ini, maka kalian sangat cepat untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun, dan katanya beliau, anugerah yang besar seperti itu tidak bisa diraih oleh siapapun, tidak bisa diraih oleh orang selain kalian. Meskipun barullahi wasi, meskipun fitur rahmatnya Allah, fitur anugerahnya Allah sangat luas, tidak akan diberikan kepada siapapun, akan tapi sangat sulit. Yang sangat gampang mendapatkan anugerah yang sangat besar itu, yaitu adalah orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala lewat pintu yang seperti ini, yaitu waktu-waktunya dari bangun sampai tidurnya sudah ditentukan oleh kekasih Allah dan orang-orang saleh. فتأملوا نعمة الحق سبحانه وتعالى عليكم بكونكم في هذا المكان منتسبين إلى هؤلاء الأقوام، منطوين تحت رايتهم، محسوبين عليها، ماشيين على وفق ما كتبوا لكم وطلبوا منكم. تأملوا أن كل هذه الأمور نعم من الله سبحانه وتعالى جاء بها عليكم، خير منها كثير. ما أنتم فيه من كراتيب ليست بلوز وأشياء يضيق بها على الواحد منكم حريته بالتصرف والذهاب والعودة والقيام والجلوس، ولكنها سلالم بقدر تمسككم بها يكون اتباعكم في معانيكم. Karena itu, yaitu renungkanlah daripada besarnya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, yang telah dicurahkan kepada kalian, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian yaitu diem di pondok yang seperti ini, yang mana di pondok yang seperti ini yaitu irtibatnya, kaitannya sangat kuat dengan para beliau-beliau semua, sehingga kalian semua mengerjakan tertib-tertib yang telah ditertibkan oleh salaf kalian, oleh pendahulu kalian, dan kalian berjalan di jalannya mereka yang sangat lurus, yang mana kalau kalian sungguh-sungguh dalam menjalani jalan tersebut, maka sangat gampang bagi kalian untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, orang yaitu sangat banyak yang dijauhkan oleh Allah daripada bermacam nikmat yang seperti ini. Tidaklah nikmat yang sangat besar seperti ini diberikan kecuali kepada orang-orang yang telah ditentukan seperti kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tertib-tertib yang ada di sini tidak sama dengan yang ada di rumah-rumah katanya. Kalau kalian disiplin dalam mengerjakan ibadah tertib tersebut, maka kalian sangat gampang untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau mengulangi lagi, ta'ammalu, yaitu renungkanlah besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian di pondok ini yaitu mungkin sangat berat. Kenapa? Karena yaitu masih diingkari atau masih dicegah untuk tidak dikasih kebebasan dengan semaksimal mungkin. Mungkin kalian dikurung di dalam ribat, ya. Mungkin juga ada waktu kebalian ke pondok, ada juga waktu pulangan ke pondok. Mungkin kalian sangat resah dengan tapi itulah jalan yang sangat bagus untuk kalian. Kalau kalian sabar dalam menghadapinya, maka sangat gampang kalian untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan menjadi seperti beliau semua. العارفين بالله الاطلاع على ما يجري في الامانه المنسوبه اليهم وعلى احوال المنسوبين. قال سبحانه وتعالى: وسير الله عنكم ورسوله المؤمنون.
Dan tidak ada keraguan bahwasanya orang-orang yang soleh, orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi bahwasanya mereka meskipun jauh di pandangan kita semua, mereka semua selalu memperhatikan kita semua dan selalu memperhatikan daripada perilaku dan hal yang kita kerjakan di tempat-tempat yang seperti ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqul imalu, kerjakanlah, katakanlah Muhammad, kerjakanlah, bekerjalah, maka sungguh maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melihat, akan mengetahui amal perbuatan yang dikerjakan oleh kalian. Wa rasuluhu, utusannya juga wal mu'minun, dan juga orang-orang mukmin yang dimaksud dalam kekasih Allah. Kalau saya ini dengan awal yang berdoa fulan, fulan tu mah, kalau تموت الحميم هذا انتقل من دار إلى دار. ما الذي مات؟ هذا روحه انتقلت من عالم إلى عالم، وجسده وضع على الأرض، ويوم من الأيام شبع تعود روحه. ما الذي كيف ما أراد أن ننبه إلى أنه حقيقة ما يحصل عند الموت ليس لنا، إنما الجسد الذي يضع الله تعالى روحه فيه يخرج عن طور صلاحية الاستعمال، فتخرج منه روحه، لأن اللفظ الذي وضعت فيه لم يعد صالح للاستعمال. هذا الجسد الذي خلقه الله له مدة، مثل هذه الأشياء لها مدة تنتهي. هذا الجسد لما تنتهي مدته الروح ما عاد يبقى لها مدة ساعة، فلما لا يكون لها مدة ساعة تنتهي عنه، مش تنعدم، ما في شيء. ثم هذا الجسد يذهب يتحدث ثم يحمد الله، ولكن الإنسان بروحه. Dikisahkan bahwasanya ada seseorang yaitu di waktu mendengar kabar bahwasanya ada salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala yang telah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ingin menyebarkan kabar kewafatannya orang yang alim ini, orang yang soleh ini. Kemudian dia mengatakan, ya mutu fulan sekarang mati, gitu ya. Kemudian orang yang mendengar di sekitarnya langsung memahami, dia mengatakan tamutul hamil, yang mati itu adalah himan, katanya. Bukan orang alim seperti itu kau katakan mati, gitu ya. Perkataan yang seperti ini adalah orang yang membedah, orang yang lagi menyebarkan kabar kewafatnya seorang yang soleh itu ingin ngasih tahu bahwasanya orang apabila ada kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu wafat, yaitu ingin ngasih tahu, ingin ngasih peringatan bahwasanya hakikatnya mereka yaitu tidak wafat, hakikatnya mereka yaitu tidak mati, akan tetapi berpindah kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hakikatnya itu adalah hakikatnya adalah hidup, nanti akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama beliau sebelum wafat yaitu sama dengan keadaan jadi waktu beliau hidup di muka bumi, akan tapi itu cuma berpindah ke rahmatnya Allah, bukan mati, kan? Kalau mati semuanya yaitu binasa, akan tapi seluruhnya orang-orang yang seperti mereka yaitu tetap hidup, akan tapi mereka dikuburkan, dimakamkan. Kenapa? Karena jasad yang ditempati ruhnya mereka, yang mana ruh mereka tidak pernah mati, yaitu ruhnya, tempatnya, jasadnya, tempatnya roh tersebut merupakan jasadnya, yaitu sudah tidak pantas lagi, sudah tidak bisa lagi untuk dipakai. Oleh karena itu dimakamkan jasadnya, itu yang dimakamkan hanya jasadnya, akan tapi ruhnya hidup, tetap hidup. عندما نكتب الصالحين وهم في عالم الدنيا نرجو أن يفيضوا علينا من خيراتهم وحنانهم ورعايتهم. هذا الذي تريده منهم، تريد أن ينفقوا عليك من خزائنهم الحسية ولا من خزائن المعنوية. Katanya beliau, mungkin kalau kita yang memiliki ikatan yang sangat kuat dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya ikatan dengan mereka di masa mereka hidup, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan yaitu adalah pemberian-pemberian yang zahir atau pemberian-pemberian manawi. Ya kan? Maka narju minhum ahya, nuridu min khazainihim al-hissiyyah. فالخزائن الحسية تفنى بموت الإنسان حتى لو كان. Katanya beliau, pilihannya cuma dua. Imma kita mengharapkan kepada mereka pemberian yang zahir atau mengharapkan pemberian yang manawi. Kalau kita dekat dengan mereka, tapi keinginan kita
hanyalah pemberian-pemberian yang zahir, maka ketahuilah pemberian-pemberian yang zahir tersebut akan habis karena yang biasa memberi kepada kita pemberian tersebut sudah meninggal. الإنسان لما يكون يقدر شيء من واحد جاي محسن وغامر فلوس انتظر ما ترجع على الرجل من شيء بعد سنة. Katanya beliau kasih contoh, misalnya ada orang kaya raya misalnya tajir, suka memberikan pemberian misalnya harta kepada kalian, mungkin kalian satu saat menunggu daripada orang yang tajir tersebut. Akan tapi kalau orang yang tajir tersebut meninggal, apakah kalian masih mengharapkan pemberian daripada orang yang tajir tersebut? Tidak mungkin karena sudah mati. Tidak mungkin untuk dia mendapatkan daripada pemberian-pemberian yang zahir, karena yang bisa memberikan pemberian yang zahir semacam uang sudah meninggal, sudah nggak bisa lagi, nggak mungkin. كنا نرجو من خير الصالحين، كنا نريد من خزائنهم الحسية، ولا نريد من خزائنهم المعنوية التي يملأها وجهتهم عند الله. Pertanyaannya, kalau kita dekat dengan mereka semua, orang-orang yang memiliki ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah yang kita inginkan adalah pemberian-pemberian yang zahir, yang binasa dan tidak akan kita dapatkan lagi setelah mereka meninggal, atau kita menginginkan daripada mereka yaitu adalah pemberian-pemberian dan anugerah yang maknawi, yang mana anugerah-anugerah tersebut langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kedekatnya mereka kepada Allah. Yang kita inginkan daripada mereka kasih Allah Subhanahu wa taala bukan hal seperti itu, bukan pemberian-pemberian yang zahir, akan tapi adalah pemberian-pemberian yang maknawi, yaitu disebutkan pangkatnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mereka daripada hal tersebut, dan juga daripada kemakrifatan yang mereka di sisi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan dekat dengan mereka semua, kita ingin daripada tetesan daripada kemakrifatan dan juga pangkat dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kedudukannya mereka akan binasa disebabkan mereka meninggal? Apakah kemakrifatannya mereka semua akan binasa, akan habis disebabkan mereka meninggal? Kecintaannya Allah kepada mereka semua apakah berhenti setelah mereka meninggal? Tidak, katanya beliau, akan tapi bertambah dan bertambah. Pertanyaannya, kalau kita, kecintaan kita kepada mereka seharusnya bertambah setelah mereka meninggal atau tambah kurang? Jawab. Alhamdulillah. Katanya beliau, segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah, kita dekat kepada ahlinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala disuruhkan mereka semua yaitu sangat nampak dengan sifatnya, yaitu adalah zat yang sangat dermawan. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada ahlinya, kepada mereka semua di semenjak mereka semua hidup dan setelah mereka meninggal. Dikatakan darul wali, rumahnya seorang wali, idza mamata, apabila wali tersebut meninggal, amiratun, maka menjadi makmur setelah meninggal. Dan di rumah-rumah mereka halnya yaitu ada di pintu-pintu dan ada di tiang-tiangnya. Seakan-akan mereka semua yaitu hadir di rumah tersebut dengan bentuk dan fisiknya. Dan orang-orang tersebut akan melihat sangat jelas kepada orang yang menempati daripada rumahnya tersebut dengan sangat jelas. Maka segala puji bagi Allah atas nikmatnya ahlillah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semua yaitu sebaik-baiknya, salah satu sebaik-baiknya orang yang dipilih oleh Allah.
Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semua sebagai daripada sebaik-baiknya orang yang memiliki ikatan dengan mereka. Memiliki ikatan bersama mereka, yaitu merupakan perkara yang sangat mudah dikerjakan oleh manusia. Alhamdulillah, ma nasabani illa ila ahli asbula ila ahli wasat dunia wala ila ahli nasabani illa ila ahli tasab yu'raf bi anni talib fulan man hada fulan a'lam هذا يعرف بأنه تبع فلان من قالوا رئيس من قالوا لاعب من قالوا وأنا لما أعرف بين الناس أعرف بأني منسوب إلى فلان من أهل المعرفة بين الحمد لله تقرب من الله. Maka seharusnya yang kita tanamkan dalam hati kita yaitu selalu bersyukur. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniru dan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan seseorang. Siapa seorang tersebut? Apakah pemain sepak bola? Apakah daripada kelompok-kelompok yang lain? Tidak, akan tapi orang yang kita cintai, orang yang kita berusaha untuk menguatkan hubungan kita dengan mereka, yaitu adalah orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang sembarang. Wa hadhihi ma'anaha ni'man nafra'atha nusra'naha ma'atullah. Dan nikmat yang seperti ini yaitu wajib untuk kita disebutkan dengan tersebut wajib untuk kita untuk sangat gembira karena itu merupakan amanah nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Kullama 'azamat an-ni'mah 'azama al-khatar fi taqsim syukur. Hanya beliau nikmat kalau tambah besar, sangat besar juga bahayanya kalau kita tidak mensyukurinya. Idza sa'alaka Allah yawm al-qiyamah ma qala laka 'abdi ana saraftu qulubi ibadi ila ashya'a kathira 'alladat hadha bidha wa 'alladat hadha bidha wa nasabtak fi dhahir al-amr ila ahbabika wa qadtak 'ala abwabihim ja'altak tu'raf bain al-khalq wal-intima ilayhim. هل أتيت بهذه النعمة التي أنعمت بها عليهم؟ كيف مثلتهم للناس؟ كيف صورت منهجهم في عبادتك؟ كيف قمت بحق النيابة عنهم على ما ينبغي؟ هل معنا جواب؟ Kita takut di sisi Allah nanti apabila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah taala mengatakan wahai hambaku, sesungguhnya akulah seorang zat yang suka mengantarkan daripada hati-hatinya hamba-hambaku kemanapun. Hatinya orang ini saya tunjukkan kepada itu, hatinya seorang ini saya tunjukkan, saya beri petunjuk ke itu, sedangkan hati engkau yang sangat suci saya tunjukkan untuk mencintai daripada kekasih-kekasihku. Apakah engkau telah menyukuri nikmat tersebut? Apakah engkau menjadi khalifahnya mereka yang sangat pantas, yang sangat layak? Apakah kalian menghajarkan daripada ilmu manhajnya mereka kepada hamba-hambaku? Gimana nanti kalau Allah Ta'ala menanyakan hal demikian kepada kita? Apakah kita mampu menjawab pertanyaan seperti itu apabila kita sangat enteng untuk menyukuri nikmat yang sangat besar seperti ini? هذا الكون الكريم سبحانه وتعالى ويجتهدوا بأن تكونوا تشكروا هذه النعمة على نحو Hanya beliau hayatilah nikmat yang telah diberikan, nikmat yang datangnya daripada Allah yang Maha Dermawan, dan syukurilah nikmat yang seperti ini dengan selayaknya kalian mensyukuri nikmat yang sangat besar seperti ini. Dan mulai saat ini kita memulai untuk memiliki niat yang saleh. Apa niat yang saleh tersebut? Yaitu kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya kita berjanji dalam hati kita tidak akan mengerjakan satu pekerjaan yang mana satu pekerjaan tersebut mampu dan bisa menjadikan hatinya orang yang kita kagumi, hatinya orang yang kita cintai kepada mereka semua, yang mana pekerjaan tersebut bisa mengotori hati mereka semua. Dan kita juga tanamkan dalam hati kita niat yang sangat kuat. Apa itu? Yaitu kita akan mulai dari sekarang untuk bersungguh-sungguh ngambil daripada warisan-warisannya mereka, ngambil daripada ilmu-ilmunya mereka, dan juga ngambil daripada hal-hal yang dimiliki oleh mereka sehingga dengan kadar kemampuan kita.
وعنا بعين عنده بكل شان ومعنا بالقوة إلى على مكان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا آمين وفي العالمين وفي العالمين وأن يعمل عليكم من أحوال الله على أصحابه والمسلمين من أحب فعله به ما تلو به عنه وما يسر به وأن لا يعقد عليكم إلا ما هو بدعة إذا ضاعت وكذلك يقول هو رب العالمين وأن الله تعالى يوجهكم إياه جميعا وفي جميع زمانه وفي جميع آمين وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا بالوصول في هذا المكان وعلى آمين يا الله. على الوجه الذي يرضى به الرب سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى يستخدمنا في خدمه عباده اللهم اجعلنا لعبادك ولا تجعلنا امين وتولنا بايدينا وعنا بما وعدنا به الصالحين من عبادك ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى وحقق اللهم لنا كمادة النساء بالاولياء الصالحين وشفعهم فينا واجعلنا منهم على البال وكرمنا انهم وسببنا ولا تحرمنا عن سبيلنا ولا تصرفنا عن طريقنا وما اكرمنا اللهم بالانتساب اليهم في الظاهر والبطن على اماكنهم والانتساب اليهم ولا تحرمنا اللهم من الوقوف على اماكنهم مع نبيهم ولا تحرمنا اللهم من الحشر بهم والدخول معهم في الجنات يا من هو على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وإمام كل مؤمن وباسط بساط التراحم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. آمنت يا شيخ أبا بكر